هذا ما حاجة استاكت إنك ما حاول استاكت عادي هل أنت استاكت كاميرا تستبقى استاكت إنسان حواك وأنا هو استاكت يا استعمال إنسان صور بوقاض يعني قاعد أو ما هذا الصوت
عادي عادي جدا سكول عادي حقيقي اوكي تبينك انا ماسك عادي عادي بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة على الفيديو وكلامنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا مدحوينها دولة البتلان عبد محمد عكاس. إليك دولة البتلان مسكين الله يرحمه حميد. دوميها الله وكيلة دولة البتلان. دوميها الله وكيلة دولة البتلان. xubnaha golaha wakiilada dowladda puntland xubnaha golaha xukuumadda dowladda puntland golaha garsoorka madaxa xafiiska doodaha afghaanistaanka ee dowladda puntland mas-uuliyadda dowladda dalkana ee etoobiya ee puntland insimada culimaa diinka marti sharafka howlwadeennada odayaasha kala duwan ee dowladda puntland saxaafadda wakiilada howlada bulshada rayidka marti sharafka ciidamada amniga dhammaantiin waxaan ku salaamaya salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane gudoomiye koorabka fadhiya koob iyo afartanaad ee golaha wakiilada dowladda puntland ee caadiga ah koorabka hadda fadhiya waa 46 waxaan ku furan doonaa insha allahu hay-adaha qur-aanka kariimka iyo wacdi kooban oo loo aqriyi doono fadiilatu sheekh mukhtaar axmed faarax khaliifado. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحق سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ثم من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وإما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إلهي سبحانه وتعالى markii uu ka soo sheekeeyey adduunkan iyo siduu u abuuray
عيب يقول بط بورق مخلوق قطعا دحرة أيوة حقوق بالجبية إنه هنا خصوصية آخرة ما دام أنت سأيتها الدنيا ومعنى هي الدنيا أنت ترى اللي يعني كشة كني كور الني لقبل أبو قاب يوصل يصلها هي قاب الله خلقين وولد الليل أأنتم أشد خلقا أم السماء ده بني آدم تهين إليك إيو سماوات إنتان لأك كيف يدي الله حق أبوبيب ده إلي بروسيه ورقو إسكعدي marka adduunka marka laga warramayba aakhira lagu xijiyay laba macno waa ku jiraan meeshaas adduunya inay dhammaanayso oo aakhira ka dambayso waxa kaloo ku jira in adduunyada iyo aakhiradu inay yihiin sidii laba guri oo isku xigo guri laga baxay guriga kale la gelay saas darteed waa in lagu xisaabtamaa inta tan la joogo kan wixii lala tegi lahaa markaasuu ilaahay wuxuu tilmaamay subxaanahu وتعالى إن يجري دون مال بني آدم وأي خصوصا دوران وحق الله عليه وحي عمل وأي شقيستين تذكر والله قفك إلهي سبحانه وتعالى إنه وقت بدون أقاء كل حساب تمي جنو القليل قفك إلهي سبحانه وتعالى لكل الكيسائية إنه هو إستاذي دور إسهيمانسية كدبنا الدنيا يسكت مشلية قفك أصبح حسود دور كحساب هذا فإن الجحيم هي المأوى بني ماشي أصدقون بين دور إلهي وحنا ويدي سنينا يوصل دارتها المقعوين تصدق بني لكعا ذلك وحنا أرى لها ضمان وراءها مالي كاسوا مالي إن كدن بي تاريخ مصور في الماء هذا نكو حساب تنا ضمانت نقطة اللي بعد نقول بيا واحد تاعي وحنقول كم صورة هي قف كستور عالم هذه يهون كوين إن مسؤولية هي أما مد دولة الهاها أما مد شعب هاها مسؤولية دارسنا وحق ذلك الضبئي مالتها أنت المان اللي اسك حساب دوري كميت النبي صلوات الله وسلامه عليه وحويره إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظه أم ضيع حجيك دون تمال إلهي ويدين دون قف كستا ومسؤولية صوت نوعها طرها ولا نكرين حفظه أم ضيع ما إلهي ومسؤولية المكسر بحي مسواه ضيع قفكنا وحن أكسرنا هي نصوص بدنا يقصوا أراضي إن أيسر قفنا وصل كنا بدون ماشي كتابية إلى سؤال حرية لو كتشوا وحكى النصوص بدل أي كلمة ضد سيدة يمكن الحق نفسه بنع كصراعة بنع دقالة بنع مسؤولية الحين بنع حقوق هذا أما مد شعبها أما مد دولتين أي حساب مكر قرنانه وهذا المركز كفير نقول تلمامي صلوات الله وسلامه عليه ضد الجنة الجليد دون ضد الجنة الجليد دون هو حالة هي قوة فقراء هي جنة وحي أكره الرين دون الله صلى الله عليه وسلم حق تسي سمعنا قف كان حساب تعلق بأوتها قف كان حساب تعلق بأوتها محيط نطيبة المسؤولية وحنقول لها مرك حكرا بصلاة المسؤوليات حنقول لها بصلاة القوة قرن مثلي أما الدولة مثلي أما أمة مثلي أبو حكسنا هو الشعب يوم كل شيء مثلي عد كستأ المسؤولية حيساي ماري بديدو كحساب دورة ساستر تبعي ابن أبي طالب وعلى قولي مقولة أما هذا أسير والله كما أخذ هذا حاسب ملهم طلبت من الحوينات يوم باقي لك تقدم يلا حاول قفكوش لقان كرا وحي مسؤولية لها محاكاة حاسب كل ما يستمع انت سكدي وحنقول لها بني آدم إلهي سبحانه وتعالى وأبوري إني فكران وقوش أي كشكيسية ومد كستا وحي كبحيان وحا كبحيان وقلت هذا وإني كفكر وحنقول لها مسؤولية الفراغ بدل أي حلقا فريضة مسؤوليين تنفرها بدل أمتلي أمصع نوع كستبه أمتلاني لما تنسى نكبك إلا يسويديه
puntland hankii lagu yagleelay iyo meesha la higsanayay iyo meeshaan marayno maxaa dhiman maxaase qabiya in xataa mujtamaca iyo ummadda laga talageliyo talada la furo maskax badana ay qurato dadka hadda mas-uuliyiinta oo talada hayana ay isku dayaan sidii ay qaab wanaagsan loogu qaabayn lahaa oo ummadda tanjiilka soo socda iyo jiilka xiga iyo jiilka xigana ay u cayshi lahaayeen laga fakaro runtii shaygii mar walba soomaaliya ee puntland saldhigga u ahaa oo ah midnimo qaran ee soomaaliya waxaan ogsoonahay inay tahay sida aynu innaguna ku faanno ummadduna in badan ictiraafsan tahay hooyadii soomaaliya inay tahay waxaan is leeyahay hadalkaas iyo halkudhigga waa in laga qabayo waa in soomaaliya midnimadeeda la raadiyaa waxaan ku noqon karnaa waa qaranimo waxaan wax ku noqon karnaa waa umma isku xiran ilaahay sharcigiisa iyo diintiisuna saasay u gashay in la googo'o oo ummaddu ay kala tafaruqdaay ilaahay qur'aankiisuna uu ka degay mujtamacaadka ummadaha guusha gaarayna waxay ku shaqaysteen maaha caqli kastoo bini aadamka lagu arkaa inay saxay waxaan oran lahaa marka qodobkaas in la adkeeyo oo cid waliba meesha ay ummadda kaga jirto mas-uuliyaddeeda ay ka adkayso jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad buu mahadsan yahay sheekh mukhtaar allah inagu aqbalay qur-aanka iyo wacdiga iyo magaalada waxaan iminka ugu yeerayaa buga sihayaha buga degmada garoowe mudane axmed maxamed ducaale si uu dowlad kooban uga soo jeediyo xafladda inkastoo aan muddo dheer ahaa adeega bulsha haddana kamid noloshada haykalka dowladda iyo siyaasadeed ee dalku waxay ahayd himlo aan weli jeclaa waana tan keentay inaan kala fadhiga afartan iyo koowaad oo weligiisi ugu sultaan doono bilowga mustaqbalka siyaasadeed mudane madaxweyne annagoo ku mahadsantahay inaad in badan oo aan ka mid ahay fursad u siisay ka qaybgalka talada dalka waxayna ahayd mid ka mida ballanqaadka ay dowladdaadu ay meel marisay intaana bilaalin iyo warbixinta magaalada caasimadda ee garoowe marka hore iga guddoona salaad diiran iyo duco aan idinka wado shacabka iyo hawlwadeennada dowladda hoose ee garoowe mudanayaal iyo warooyin tan iyo markii aan la wareegay hogaaminta degmada ee dowladda hoose ee garoowe 18 bishii abriil waxaa haddiiba dadaal weyn u galnay dardargelinta howlaha amniga horumarinta degmada iyo hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga shacabka gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada magaalada inkastoo ay jireen welina jiraan caqabado tiro badan oo ay tahay in laga guulgaaro xaluhelidooda haddana waxaan ku kalsoonahay inaan muujinay hogaamin sara ballaaran kuna dhisnay dadaal isku duubni iyo dhawaaqay taasoo suurtagelisay meelmarintii siyaadooda oo meel maray ayna ugu muhiimsan yihiin kuwa soo socda kow hirgelinta 8 wado oo dhammaantood jay ah waxay maalgelisay dowladda hoose oo gacan ka helaysa ganacsatada magaalada iyo dowladda puntland waxaanu wada jibbaarnay dadaalka xoojinta nabadgelyada iyo wacyigelinta bulshada
annagoo oo furnay oo bannaynay jidad badan oo si shaqo magaalada dhexdeeda waxaanu kor u qaadnay qashin gurista magaalada waxaanu ku dadaalnay muranka duloobka in lagu xaliyo laguna maareeyo wadahadal isla xisaabtan iyo nidaam sharci si looga hortago isku dhacyo waxaanu dayactir mugla ku sameynay dhismaha carruurta dhexe iyo xafiisyada hawleedada dowladda hoose garowe waxaanu dib-u-eegis ku sameynay dib-u-eegis iyo horumar laga sameeyey dhanka shuruucda iyo habdhaqanka nidaamka maamulka shaqada iyo maaliyadda ee dowladda hoose waxaan bixinayay sarkar cusub oo la dhex maray hawleedada mashruuca loobank kaas oo laga maalgelin doono mashruuc weyn oo ay ugu horeyso dhismayaasha afar waddo oo aanu dhowaan baahin doono ama xayeysiin doono tenderkooda waxaan iibgelinay siyaasad tala wadaag iyadoo wada tashiyo aan la yeelnay madaxda dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan dib u horgelinay guddiyada xaafadaha iyo amniga kuwaasoo si joogta uga howlgala dhammaan saldhigyada xaafadaha mashaariicda magaalada si looga hortago dhagarta nabadiidka iyo shaqaaqooyinka amniga lidka ku ah intaasoo dhammaha dalka socday oo xusuus mudan inaan hortiina ka xuso doorka ay shacabka reer garowga ka qaateen welina kaga jiraan difaaca dalka iyo taaqulaynta ciidanka sida sahayda cuntada wacyigelinta ciidadunida iyo gobolgelinta geesiyaasha maseexdayaasha ah ee dhexdooda xirtay meelmarinta mid ka mida waajibaadka dastuuriga ee suudda xuduudaha puntland iyo kahortegidda dhagarta ay hal iyo habeen puntland la maagan yihiin gaashaanbuurta iyo argagixisooda caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mida kooxo dhalinyarada oo fuudeeya magaalada mararka qaarkood iyagana tilaabooyin doon baanu ka qaadnay waxaa kale oo ka mida maaraynta dhulka isla qabsiga dhulka inta badan oo caqabada ugu waaweyn dakhliga dowladda hoose oo hoos u dhacay aanan gaarsiisnayn heerkii la rabay sababa la xiriira xaaladaha qalaadeed iyo xilliyada kala guurka hiigsigeena waxaan hiigsanaynaa diyaarinta qorshaha horumarinta caasimadda garowe development plan wuxuu ka koobnaan doonaa 6 qaybood oo ay ugu horeyso nabadgelyada adeega bulshada qorshaha magaalada iyo horumarinta dhaqaalaha maaraynta dhulka iyo kheyraadka dowlad wanaagga goobaha dadweynaha iyo ilaalinta deegaanka waxaan kooga saari doonaa nabadgelyada ururinta canshuuraha beelda magaalada maaraynta dhulka iyo soo jiidashada maalgelin si loo helo shaqaamo xirfado iyo horumar bulshada waxaan ku dadaali doonaa in nidaam cusub loo sameeyo ururinta canshuuraha dowladda hoose si loo kordhiyo dakhliga iyo adeegyada dowladda waxaan rajaynaynaa garowo iyo garoociyaalada cusub masxafyo iyo murtado beeraha dadweynaha public parks iyo adeegyo ganacsiga cusub ugu dambeyntii ama soo koobiya hadalkayda iyadoo oo markasta maanka lagu hayo in nooca muuqaal iyo sunaca iyo latagaabada puntland ee garow uu magac iyo matalaadda u yahay guud ahaan dadka reer puntland isla markaana doonayna in sawirka garow laga arkayo uu noqdo midka ku qalmi puntland waxaan aada ugu rajo weynahay inaan wada garwaaqsanahay in joogtaynta howladii miisaaniyadeed ee caasimaddu ay kaalin mugli iyo isbeddel degdeg u yeelan doonto horumarka magaalada iyo bixinta adeegyo bulshoo tayaa mudanayaal murooyin waxaan idin rajeynayaa guul wabilaahi tawfiiq imikana waxaa kelmad kooban siin doonaa gudoomiyaha gobolka magaalada cumar maxamed faraweyne madaxweynaha dowladda puntland madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland gudoomiyaha baarlamaanka iyo guddoonkiisa baarlamaanka golaha xukuumadda golaha baarlamaanka golaha garsoorka hay'adaha caalamiga dowladda Itoobiya
ururada haweenka saxaafadda dhallinyarada iyo xiriirka ismada dhaqanka iyo intaan magacooda hadlaa waxaan ku salaamayaa salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay kalfadhiga koob iyo afartanaad golaha baarlamaanka iyo isla markaana baarlamaanka shacab waxaan u maleynayaa baarlamaanka fadhigaan waa ka xiisa badaya ka fadhiyadii hore xiisahaasoo ah 11 sano ama hadda intii ay dowladdan jirtay maalin walba ka fadhigii furma waxaa la isweydiin jiray madaxweyne horeyntii yaa u sheegay marka hadday mar horeyntii socoto iyo difaaci dowr uu ka xiisa badan yahay kuwii hore saasoo maaha dhinaca kalena wuxuu uga xiisa badan yahay 11 sano baad waxaa ku fadhiyeen dastuur dhinaca qabiyaha oo gobolladii matalaada u haysta baarlamaanka marka waxaan u maleynayaa waa marka dhamaystiri lahaa dastuurka puntland inta xuduudaha la kooban saas maayo maanta waanta dowladdu waxaan u maleynayaa inuu suurtan yahay oo haddeer gurmasho ahayd annagu haddaan wada gudoomiyaasha gobollada oo anugu aan ahay dalada gudoomiyaasha waxaa waajiba inaan ka hadlo gobollada oo dhan maxaa yeelay gobol kasta oo puntland waxa ka jira aniga si gaara ii taabanayaan dikar baa taabaya haddaan nahay gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyin waxaanu diyaar u nahay ugu helana inaanu ka qayb qaadano difaaca dalka iyo mareynta nafya maal soomaalidu waxay tidhaahdaa marka laba dhex mare wax u dhexeeya dalka in la difaaco oo midnimada puntland la ilaasho iyo qofku inuu yahay qof intaa ka soo horjeeda oo caqabad ku ah ismadu doono hala ahaadee jiritaanka puntland ma jiraan wax saddexaad iyo kuma jiraan sidaa laalageed marka qof allah oo innagayna ka mid ah ama sumadda puntland sheegta ama dal iyo dibad ku doona ha joogo oo maanta aan diyaar u ahayn inuu ka qayb qaato hadafka guud iyo midnimada puntland waxaynu u aqoonseenaa dambiilo qaran weyse dastuurka saasoo maaha baarlamaanu guushu markii la gaaro waa maciibada inuu xeelaaliya inaa ka joogay anaa fiishay anaa soo rogay guuldarraduna waa naqaysnaa haddaynu guulaysano guushaas keligii qaadanayo madaxweynaha puntland kulligeen baa waa qaadanaya weliba idinku 5 sano dama aragtaano ilaa ay soo cesho faanku waa weydii sii dheeryahay baarlamaankii shanaad oo ka qayb qaatay haweenka dalka loola saaray arrinkaas waa intaa ka haysan waxaan kusoo gabagabaynayaa maadaama fadhigii koob iyo afartanaad uu yahay waxa lagu wixii sharciyan u baahan oo dalka lagu horeynayo waayo waxaa laga jiray xilligii sanadkii iyo xilliyadii kale iyo waxaa laga jiro walba difaaca dalka inaad wax kasta ugu horeysaan ciidamada inaad ugu jeedaan mushaahidka allah ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Abdullahi Abdullahi gudoomiyaha gobolka Nugaal waxaan halkan ka sheegayaa markii aan shirka fureynay ugu soo biiray siyaayaha xafiiska wakiilka xoghayaha qaramada midoobay puntland ana madaxa xafiiska UNDP ee puntland markaasay waxaan kaloo saxayaa kelmad gudoomiyaha gobolka Nugaal oo ah baarlamaanka shanaad waa sugaynaa laakiin kale waa baarlamaankii afraad sidaas ana waa saxayaa waxaan iminka ugu yeerayaa suldaan cabdiqani qorane maxamed oo halkan ka soo jeedin doona kelmadkii isimada soo dhow
وصلى وسلم على رسول العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. soo qaybgalayaasha fadhiga wasiirka-tanaad golaha baarlamaanka dowladda Puntland oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda Puntland iyo inta ka soo hartay golayaal waaweyn xagga salaamka islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib Ilaahay waa mahadsan subxaanahu wa tacaala المواصلات اللي يروحون وعكرموا الأحمال يهيبت دور الدنور والمؤسسة السعودية وقت الموارد ديار وواحد من الدليل وحول السعودية الشرعي وكي لدارين رقمات شكرا بيأفة الجوار ونكفر مليون وحي الوقت مخصص الشرعي قرابة هذا ما حل هذا هي يروح لي يصير مالي استعدت أيضا مسؤولية أي أمانة تهدونها وأمانة سنقول بتلوبة هاي أي حل يقدروا متهاي حل يقرمات كتهاي لغوا إليه أهمية على حل يقدروا يتهنى رجوي بلاد حل يقرمات كتهاي وقت كان أحسن كتهاي أصلاً في عام السبب مجلس السبب ولدي المهرب رجال يجتمع الصلاة ومحاضر على الدور الوجيو مركي تعلمون قرآن هذا مركي جبل السبب جو خاطر سلام الله يصنع مركي بعض على النهاية بدأ يحل جبل هاي بسكوت شغل الطوارئ يسأل المترك الشعب خاطروا من السنة يقول حاجة صنع أيوة أمان حلقاس أمان ناسنا مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى وينكر أحسن تمام وحبضنا أمان السلام والجاه وحبضنا نوصى علينا وحيابها المفضل ويكمل تاجراتك يكمل تاج أقوامك يكمل تاج يعني وحيابها فضل الإيداء مركو حسب هذا الرواح وصدع عقوبة واحد جاء مسلمين ومقعد فيها سيدا درتين نرشو وأمانه ووقت هو أمانه وحركة بجين سوى أمانه مواقف تستاقي سوى أمانه أود الدولة الأولى هيستا وأمانه مقعد الأمة تلي سوى أمانه والنمد إلى كدح يسوى أمانه أمانة سوى الشيء بعض حتى وناجي حماتة لربهم waxay ku xiran tahay intii laga gutay amaanadaas intii aan laga guday haddii wanaag yimaado amaanadii baa la gutay haddii si kale ay noqotaa hadda intii amaanada ka maqnayd baa laga rumhaya oo xumaata sidaa darteed amaanadii shalay oo qaadeen baa weli idin saaran oo idinka doonaysa weliba sagootin qurux badan iyo soo noqod haddii uu jirana ugu xaarasho wanaagsan idinka doonaysa daalay masalada ku saabsan midnimada ummadda وأنا ماشي قبل على تاني بدخل أمي دوما ضرر وواحد من مدة السياسيين هي مراح واحد من مدة حين حراسة الدين وسياسة الدنيا إلى علمت الدين تا يوم بعيد يوم معمولين يهيد الدنيا ما هو كومن أشخاص جارة لكن بقي بعض الساعة وحي مركب ضدك مصالح ولا مصالح يوحي الدين تا إلى علمت المصالح وأنكر علم الدنيا آخرة halkeen waa insaaniin wax badan baa ina ka baxsan siyaasad baa ina ka baxsan waxa weeye diin baa ina ka baxsan dhaqan baa ina ka baxsan dal baa ina ka baxsan adduunyaa ina ka baxsan waxaasoo idin waxay u baahan tahay in loo walqaado oo loo xilqaado soomaali waa ka soo daashay inay isku ku tartanto oo isku maaragtay iskaga hor timaado oo u baratanto ana kaa xun iyo wallahi si kasii xun baan samayn karaa maxaa yeelay tartanka xubaatada in koobkiisa qaada waa la haddii marka uusan jirin qof shafku garaaco yidhaahdaa ay ka cafinahaye halliidda iyo xubaata waxaa la jawaaxay xilligii la bedeli lahaa oo wanaag loo tartami lahaa oo ummadda qudwo loo noqon lahaa ummaddana waxaa ku leh raad iyo taariikh cidda hagaysa iyo hogaaminaysa ee raadkooda ay soo qaadiya taa iyadaa in la holiyo ayaa inoo qaanta maxaa yeelay qaangaar waa dhafna waxaana laga baryaya subxaanahu wa tacaala بروسيس أنا كجرنا اللي كجرنا إلا جو رأسنا هذا هيرك اللي جوه إنه كلنا كسرنا
bil ramadaan baa inoo soo dhammaatay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu laga aqbalo wixii cibaadadahay la geystay sadaqadii soomkii salaadii dhammaan alla waxaan weydiisanaynaa wixii laga hadlaysan inuu inoo hagaajiyo adduun iyo aakhira inoo toosiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو ما سيعرف بعض من القرآن. وحنا شور وينيا سياحية حفيزك وكيل كحوية من غرامة النوبي. أنا مدح حفيزك اليوم في بلدان سيد سليم. سلام. Your Excellency President, Your Excellency Vice President, Honorable Speaker of Parliament, Honorable Deputy Speaker of Parliament, Honorable Ministers, Honorable MPs, members of the diplomatic mission, representative of traditional and religious elders, representative of women group, youth, media, civil society, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me first of all congratulate the Puntland Parliament for organizing the 41st session of Parliament as per Puntland Constitution. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Puntland waqtigeeda ku qabatay There have been a lot of developments since the last session until now that I am speaking, and I would like to highlight just a few of them. An important development was the Puntland constructive engagement in federalism discussion and to share Puntland experience with the federal government of Somalia and federal member state by organizing a number of national events in Garowe, Puntland, particularly the one on the International Day on Anti-Corruption and Anti-Corruption Conference in Puntland last December. waxaan u hambalyeynaya Puntland si fiican uga wada shaqeeyeen arrimaha federaalka oo ugu dambeysay khibradda ay ugu wadaagayeen dowladda federaalka iyo dowladaha maamulka ka ah dowladda federaalka kaasoo ugu dambeysay shirkii maamul wanaagga iyo federaalka musuqmaasuqa December lagu qabtay halkan iyo kii ka dambeeyey oo lagu siiyey maalinta adduunka laga haysteeyey federaalka musuqmaasuqa December oo lagu qabtay. The National Independent Election Commission of Somalia, supported by the United Nations Integrated Electoral Support Group, visited Garowe in January and had a 2-week very successful discussion in Puntland with all groups of society, particularly the elders, women group and youth. guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya kaasoo shirarkaasi ka qaybgalay guddiga madaxa bannaan ee shirweynaha Soomaaliya ee doorashooyinka Soomaaliya shirkaas oo ay ka caawiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka KUMSA kaasoo loo qabtay odayaasha dhalinyarada iyo haweenka. I would like to commend Puntland in maintaining peace and security in the state despite so many challenges. Puntland is the first federal member state that has succeeded to integrate the state security forces into Somalia national forces.
We believe only through concerted effort in line with the national security architecture, insurgency can be fully addressed throughout Somalia. waxaa aqoonsanahay awoodaha la isku geeyo si waafaqsan qaab-dhismeedka amniga qaranka inay tahay sida keliya looga hortagi karo kooxaha hubeysan. We appreciate Puntland's effort and commitment to bring stability in Galkayo in cooperation with the Galmudug administration. waxaan aqoonsanahay sida Puntland wanaagsaneyd ee u xasiliyeen arrimihii Galkacyo iyagoo kala shaqeynaya magaalada Galmudug. I was in Galkayo recently, and the achievement toward the peace and prosperity and unity is remarkable, and I would like to once again congratulate Puntland and everybody involved in maintaining such a unity in Galkayo. Galkacyo waa soo booqday markaas waxaan soo arkay xasilooni iyo natiijada qorsheynta socota waxaan wadooda Puntland qorshaas ay qabatay aan ku horeeyay. Currently, there are 200 joint police patrol trained together with the other security forces or maintaining the unity in Galkayo. waqtigaan joogno laba boqol oo ciidan oo isku dafa ayaa Galkacyo ka shaqeynaya ciidamo kale sanad ilaalinaya halkaas waxaa soo rarkaya. Establishment of the Peace Committee in Galkayo, supported by other groups including youth and women, are very inclusive. We encourage the Puntland administration to continue and boost its support in inclusivity of the peace process that will ensure unity in Galkayo. guddiga nabadeynta odayaasha ahaa oo la sameeyey Galkacyo marka ka shaqeynayay oo ay la shaqeynayaan guddiga dhalinyarada iyo haweenka halkaas waxay ka dhaliyeen shaqo fiican bay ka qabteen waxaan rabaa inaan dowladda Puntland ay hawshaas ka siiyo. The cyclone Sagar that affected Puntland in mid-May this year affected many families and individuals, and based on a HADNO report, over 60,000 people have been affected, their lives and livelihood. Our hearts, mind and prayer go with those affected. waxaan ognahay inay dad badan ka soo gaartay duufaanihii ka dhacay dowladda Isaaga dad badan ka soo gaartay hor badan baa waxaa ka qabtay hadma iyo hay'adaha kaleeto waxaan dadkaasna waxaan ka soo gaartay. The humanitarian organizations in Puntland, together and supporting the state authorities in providing food, non-food items as well as nutrition and health for those affected. hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka aad bay uga shaqeynayaan dowladda waxay ka dadaalayaan oo qaar ku qabteen inay ka caawiyaan dadkaas dhibaato gaartay si loo gaarsiin lahaa cuntada iyo nafaqada. Last and very important, the tension in Tukarak is an unfortunate development that has already affected the life and livelihood of many people. arrinta ugu dambaysa waxaan ka hadlay waxaa weeyaan arrinta fursad oo ah dad badan ay baahi u geysatay dhibaatadaas oo markaas kale. We encourage the Puntland leadership to keep strain of the Puntland forces and urge the Puntland president to continue to explore opportunities for dialogue on this with Somaliland in cooperation with federal government of Somalia and the international community, including the United Nations. waxaan ku dhiirigelinayaa madaxweynaha inuu xakameeyo ciidamada wadahadalada la sii wado raadiyada fursad wadahadal lala furo Somaliland iyadoo la kaashanayo dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo On 7th June this year, just a couple of weeks ago, the United Nations Security Council issued a presidential statement expressing concern regarding the recent fighting in Seoul region. todobadii Juun golaha magaalada midoobay waxay soo saareen ay soo saareen ay ka hadlayaan dhibaatada The statement urging parties to implement without delay a cessation of hostility, engage in dialogue, and allow unhindered humanitarian access. Filmkaas waxay ka codsaday in la joojiyo wadahadal la furo ee loo ogolaado kooxaha humanitarianka inay caawin gaarsiiyaan. The presidential statement indicates that action is required to prevent further violence in Tukarak, confirm international community readiness to support peace effort between two sides. Filmka kasoo baxay barnaamijkaas fasalkiisa wuxuu sheegayaa in marka wadahadal la furo nala joojiyo in loo kacanaada. And as some
And as someone who lives in Garowe and Puntland for over 4 years, I would like to end my statement with one noble verse from Quran, which says, إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم الصلح خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad buu mahadsan yahay yayaa xafiiska wakiilka xogeyaha guud qaramada midoobay ee Puntland Mr. Said. Iminka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Axmed Cali Xaashi siduu halkan uga soo jeediyo kelmadiisii furitaanka uguna soo dhaweeyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane gudoomiye ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة بنتلاند مدحوينه ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada xubnaha golaha wakiilada golaha garsoorka golaha wasiirada isimada culimaadiinka maamulka gobolka degmada iyo degmada qurbo joogta konsuliyadda Itoobiya hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ciidamada amniga ururada bulshada saxaafadda howlwadeennada golaha wakiilada iyo martishada kale waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad idinku mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalka munaasabadan furitaanka kamfadhiga 14aad ee golaha wakiilada Puntland. mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn kalfadhiga 41 ee golaha wakiilada Puntland kuna beegnaa 15 Juun 2018 wuxuu ku soo beegmay maalmihii barakaysaa ee ciidul fidriga. sidaas awgeed waxaan furitaankiisii ka dhignay maanta ay taariikhdu tahay 23 Juun 2018 oo dastuurku inoo gelyahay. anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda kalfadhiga 14aad waxaan hambalyo bogaadin iyo duco kaga dirayaa ciidamada qalabka sida geesiyaasha meel kastoo ay joogaan anigoo ugu hambalyeynaya gulaha ay ka soo hoyeen howlgalka difaaca iyo xoreynta dalka. waxaan leeyahay waxaad gudatee waajibaad qaran, waxaad bixiseen casharo taariikhiya oo aan cadow bilaabi doonin. sidaas awgeed taariikhdu waa idin xusi doontaa. ilaahayna waxaan idinka baryayaa kuwii markasta guulaysta cis iyo sharaf ku noolaada inaad ahaataan. muddadii howlgalka socday ciidamadii xaqudirirka ah ee ku gooriyooday waxaan leeyahay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad siiyo. waxaan cambaaraynayaa dagaalamayaashii dilka xaqdarrada u geystay allah u naxariistee marxuum xildhibaan cabdixakiim macalin daahir oo weerar gaalmaad lagu dilay 23 May 2018 inagoo ku jirna bishii barakaysay ee Ramadaan. sidaan wada ognahay waxaan ku jirnaa dagaal ka dhana cadowga Soomaalidiidka kuwaasoo cadaystay duulaanka gaardarrada iyo caburinta Puntland dadweynaha Puntland. sidaas awgeed waxaan ammaan iyo bogaadin soo jeedinayaa guud ahaan shacabka iyo dowladda Puntland sida ay kaalintooda dastuuriga uga qaateen xoreynta iyo difaaca dalka. waxaan u sheegaynaa shacabka Puntland meel kastoo ay joogaan inay dowladdu ka go'an tahay in Puntland laga safeeyo cadowga wejiyada badan ee duulaanka ku ah midnimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. annagoo xeelinayna derisnimada iyo Soomaalinimada waxaan marar badan ugu baaqnay maamulka Soomaalidiidka inay ka baxaan xuduudaha Puntland oo ay daandaansiga iyo gardarrada ku yimaadeen. hase ahaatee arrintaasi kama suuro gelin
Soomaalidu waxay ku mahmaadaan nin aan wararkaa u gelin weedhaan ma gasho. waxay la tahay inay hadda garan doonaan wixii aan uga digaynin. waxaan rabnaa inaan munaasabadan ku xusno uguna mahadcelino madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal iyo maamulka jaamacadda Camuud jawaabtii munaasabka ay ka bixiyeen hadalkii farfiiqa ah ee ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe kaasoo lid ku ahaa amniga waxbarashada ardada Soomaaliyeed kana soo horjeeday diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliya iyo tan Islaamka. mudane madaxweyne mudanayaal taariikhdu ma dugoodo. waxaan u sheegaynaa kuwa Soomaalidiidka ah Puntland waxay mar kasta u taagan tahay difaaca midnimada sharafta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. sidaa awgeed wixii aanu ka qaadan weynay qarnigii 19aad dowladihii gumaystaha ahaa maanta oo la joogo qarnigii 11aad ka yeeli mayno koox Soomaalidiid ah oo u adeegaysa cadowga Soomaaliyeed fulinaysana afkaartii gumaystihii waqtigaas joogay. waxaana si sirro ah in xildhibaan ay dalka kala gooyaan. arrintaas waa mid soo noqotay kana hor imanaysa xadgudubka na ku ah dastuurka iyo qawaaniinta ee dalka Soomaaliya ku yaala. sidaas awgeed waxaan codsanaynaa madaxda qaranka federaalka Soomaaliyeed inay arrimahaas wax laga qabto lana mariyo waxa kaga aadan sharciga. mudane madaxweyne mudanayaal anigoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka UNED iyo dhammaan inta danaysa amniga iyo deganaanshaha Soomaaliya in xuduudaha Puntland yihiin kuwa dastuuri ah ku dhisan Soomaalinimo iyo rabitaanka shacabka reer Puntland isla markaasna waafaqsan federaalka Soomaaliya. sidaas awgeed midnimada iyo wadajirka Puntland waa muqadas lama taabtaan. waxaan cod dheer ugu sheegaynaa inaan Puntland marnaba gorgortan iyo wada hadal ka ogolaan doonin intaa ka dhulkeeda ka mid ah laga gooyo dalka intiisa kale ama cadowga Soomaalidiidka ay sii joogaan. mudane madaxweyne mudanayaal kala fadhiga 14aad waxaa golaha hor yaalla ajendayaal muhiima. waxaan ilaahay kala jeedinaynaa inay guulayno ku dhammaadaan. ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland meel kastoo ay joogaan inay ilaashadaan midnimadooda iyo qarannimadooda lana shaqeeyaan dowladdooda. waxaan ku guulaysanaynaa wadajirkeenna midnimadeenna insha Allah. mudane madaxweyne waxaa sharafi ah inaan ku soo dhaweyno hadal jeedintaada ku aadan furitaanka dastuurka kalfadhiga 14aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland. ku soo dhawow mudane madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير محمد الحجين مدير قلاء وكيل هذا xubnaha golaha wakiilada golaha garsoorka xubnaha golaha xukuumadda saraakiisha ciidamada
madaxda dhaqanka, wakiilada ururada bulshada, wakiilada hay'adaha caalamiga, konsuliyadda dowladda Itoobiya, haweenka, bada saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale ee madashan ku sugan, waxaan idiin soo gudbinayaa salaan diiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane guddoomiye, mudanayaal, inta aanan garin khudbadayda waxaan tacsi u dirayaa golaha wakiilada ee shacabka reer Puntland geeridii ku timid xildhibaan Cabdixakiim Cali Daahir oo ay shirwadayaasha ku direen Gaalkacyo 23 bishii shanaad 2018. waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu jannadiisa iyo naxariistiisa ku manaysto, eheladii iyo qaraabadii uu ka tagayna iyo dhammaanteen uu sabri iimaan naga siiyo. Cabdixakiim wuxuu ahaa xubin muhiim ah oo firfircoon ee ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula shaqeeyey aniga iyo xukuumadda. waxaan sidoo kale hambalyo u dirayaa iyo bogaadin u dirayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland meel kasta ay joogaan ee dalka ka difaacaya cadowga gudaha iyo dibadda. intii jihaadkaas ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariisto, inta dhaawacantayna inuu ilaahay u boogadhayo. mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaan anigoo ku faraxsan ka soo qaybgalka furitaanka kalfadhiga 41aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland anigoo raacaya dastuurka, waxaan warbixin kooban idinka siinayaa waxqabadkii dowladda Puntland muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi. mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin ballaaran oo u badan difaaca dalka iyo shaqooyin taabanaya dhinacyada ammaanka, dhiirigelinta ganacsiga, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda, kor u qaadista iskaashiga caalamiga iyo isku xirka heerarka federaalka, gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. arrimaha bulshada, caafimaadka. mudanayaal, tirada guud ee sanadkan lagu daryeelay goobaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka 9 gobol ee Puntland waxay gaaraysaa ilaa 600 oo kun oo qof. waxa uu dhismahoodu dhammaaday 5 qaybood oo lagu siyaadiyey isbitaalada magaalooyinka Caruula, Balidhidin, Dhahar, Jariiban iyo Eyl, kuwaasoo qalliin loogu samaynayo hooyada ay fooshu ku adkaato, iyadoo qaybo ka mid ah lagu qalabeeyo solar si adeeg joogto ah looga helo xarumahaas. mudanayaal, waxaa la dhagax dhigay 2 xarumood oo cusub, kuwaasoo kale ah xarunta maamulka caafimaadka iyo hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Boosaaso. sidoo kale waxaa heer gabagaba maraya dhismaha xarunta tababarada shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ka socda xarunta dhexe ee Garowe. waxaana hadda gacanta lagu hayaa dhismaha kaydka wixii daawo aan ahayn ama wax loo yaqaano non-drugs item store. waxay wasaaraddu ku wareejisay degmooyinka Caruula iyo Xaafur 2 laash motor scarf ambulance si loo yareeyo dhibaatada lagu qabay soo qaadista hooyada ay fooshu ku adkaato ee ku nool meelahaas fogfog. sidoo kale mudanayaal, waxay dowladdu dhistay isbitaalka guud ee degmada Qardho, waxayna qorshaysay dhismaha isbitaalka guud ee caasimadda Puntland ee Garowe, waxaana laga dhisi doonaa isbitaal casri ah oo ay naga taageertay dowladda Jarmalka. arrimaha waxbarashada. mudanayaal, ardayda u fariisatay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee fasalada 8aad iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare waxay gaarayaan 13,979 arday oo kala ah 8,449 wiil iyo 5,530 gabdhood. mudanayaal, waxay dowladdu hirgelin iyo kordhin fasal loogu sameeyey 18 dugsi hoose dhexe oo laga dhisay meelaha fogfog, gaar ahaan Maraya, Kabaal, Suubaan, Diilin, Warguduud, Shakaal, Tuulo Xabiibo, Margaaga, Mareer, Cammaan iyo magaalooyinka Bacaadweyne iyo Xingalool oo midkiiba lagu kordhiyay 3 fasal ee dugsiga sare. sidoo kale waxaa la dayactiray 5 dugsi hoose dhexe, kuwaasoo kale ah
xogaar bareeda xaabo ceellaas iyo geesaley mudanayaal waxaa deeq waxbarasho la gaarsiiyey 9 gobol ee Puntland iyadoo ay ka faa'iideysanayaan arday gaaraysa 2650 arday mudanayaal iyadoo laga duulayo in aysan waxbarashadu ka burburin deegaamadii abaaruhu ay haleeleen ayaa waxaa taakulo dhaqaale loo sameeyey 280 macallin oo wax ka dhigayay goobihii abaaruhu ay saameeyeen waxaa 478 macallin loo sameeyey tababar aqooneed maadooyinka iskuullada ay ka dhigaan dowladda Puntland waxay u bilowday waxbarasho arday dhagolayaal ah oo gaaraysa 82 arday sanad dugsiyeedka 2017-2018 ardaydaas oo la barayo afka Soomaaliga luqadaha Carabiga Ingiriiska iyo luqadda dhagolayaasha arrimaha haweenka mudanayaal waxaa dhismo cusub iyo dayactir lagu sameeyey xarumaha wasaaradda haweenka ee Gaalkacyo iyo Buurtile sidoo kale waxaa la aasaasay lana daahfuray xarumo cusub sida Taleeb Dharkeyngeeyo Buurtile Godob Jiraan Isku Shuban Qandala iyo Rako waxaa la sameeyey xarumaha helidda xogta adeegyada dhibanayaasha la kulmay tacadiga ka dhanka jinsiga waxaa la aasaasay lana daahfuray xarunta badbaadinta carruurta tahriibayaasha iyo carruurta ay kala lumaan waalidkood gaar ahaan magaalooyinka Boosaaso Boocame Buuhoole iyo Gaalkacyo waxaa la hirgeliyey siyaasadda badbaadinta iyo ka hortagga askaraynta carruurta da'yarta mudanayaal waxay dowladdu dhammaystirtay siyaasadda horumarinta haweenka daryeelka carruurta iyo fulinta mashruuca kor u qaadista waxbarashada gabdhaha iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka carruurta shaqada iyo shaqaalaha mudanayaal waxaa socda tababarada iyo horumarinta tayada shaqaalaha rayidka ah ee dowladda gaar ahaan tababarada heerka sare advance level waxaana hadda ku jira tababarkaas 220 shaqaale oo laga soo xulay dhammaan hay'adaha dowladda ee Puntland waxaan la diyaariyey manhajka tababarka shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland waxaa la dhammaystiray dib u casriyeynta qaab dhismeedka iyo hanaanka shaqo ee dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda Puntland sidoo kale waxaa la dhammaystiray siyaasadaha iyo abraacyada la xiriira shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland waxaa la qabtay madasha bandhiga tayada maamul ee hay'adaha kala duwan ee dowladda Puntland taasoo looga gol lahaa muujinta guulihii la gaaray muddadii ay Puntland jirtay waxaana ka soo qayb galay dhammaan maamulada dalka ka jira abaaraha mudanayaal guud ahaan gobolada Puntland waxaa soo maray aafooyin dhinaca abaaraha ah oo muddooyinkan dambe noqday xiriir kuwaasoo soo noqnoqda oo labadii sanaba dhaca halka ay awal 10kii sanoba mar dhici jireen ama 4kii sano ay mar ahaan jireen waxayna sababeen jiilaal waxaana loo aaneynayaa awoodda alle kadib isbeddelka cimilada guud xaalufinta deegaanka taranka xoolaha iyo dadka kor u kacay fididda magaalooyinka iyo tuulooyinka oo aan bay'ada loo eegin iyo kala madaynta iyo beeqaamin la'aanta deegaanka daaqsinka sanadkii 2016 ilaa 2018 waxay abaartu saamaysay dad gaaraya 1,600,000 oo qof oo ku nool Puntland haddana 2018 waxay dowladdu samaysay 10 sahan oo badankoodu ku wajahan u kuurgelidda xaaladdu sida ay tahay xilliga jiilaalka sanadkan waxaa Puntland saameyn aan qiyaas kale ku yeeshay dagaalka tukarraq oo dad badan ka soo qaxeen iyo duufaanta sagar oo ku dhufatay deegaanada xeebaha duufaantaasi waxay waxyeelaysay ilaa 10 kun oo qoys iyo khasaare hantiyeed sida dooyo burburay xoolo la waayey guryo dumay baraago iyo ceelal dumay iyo weliba beero iyo waddooyin go'ay waxaa barnaamijka la qabsiga abaaraha iyo isbeddelka cimilada laga wadaa dangorayo baran iyo carmo iyadoo oo laga hirgelinayo wacyigelin iyo biyo-qabadyo cusub dowladdu waxay ku dadaashay samaynta qiimaha xaaladda abaaraha meelaha biyo la'aantu ka jirto barakaca dadka waxyeellada duufaanta xaaladaha ceelasha iyo matoorada xaaladda nololeed ee dadka duunyada iyo heerka daaqsinta xoolaha arrimaha siyaasadda arrimaha gudaha mudanayaal waxay dowladdu ku guulaysatay talabaynta xafiisyada 13 degmo oo ka mida degmooyinka Puntland degmooyinkaasoo kala ah dangorayo waaciye raka raaqo ufayn baargaal caruula baran dahar boocame buuhoole godob jiraan iyo jariiban waxaana la gaarsiiyey qalabka xafiisyada oo kala gedisan
sidoo kale waxaa 10 degmo la gaarsiiyey awoodda ismaamulka qorshaha deegaankooda waxaana la hagaajiyey isku xirka degmooyinka iyo gobollada Puntland waxaa kor loo qaaday ballaarinta 42 mashruuc oo kala ah wadooyin iskuulo baro caafimaad suuqyo iyo goobo ay bulshadu isugu yimaadaan waxaa la dhisay wadooyin 7 oo laamiya gaar ahaan magaalooyinka Boosaaso Garowe Dharra iyo Gaalkacyo waxaana 5 wado oo tidcadaha laga hirgeliyay caasimadda Puntland Garowe waxaa si buuxda loo soo dhameeyay colaadii deegaanka cagaare iyadoo oo lagu soo afmeeray deegaanka saxdheer arrintaas oo guul weyn u ah ummadda reer Puntland qorshaynta iyo xiriirka caalamiga mudanayaal waxaa isbedel weyn lagu sameeyay xarunta dhexe ee wasaaradda iyadoo la casriyeeyay dhammaan xafiisyada waxaana lagu kordhiyay xafiisyo cusub iyo howlka shirarka waxaa dowladdu qabatay shirweyne looga hadlayo abaaraha iyo ka soo kabashadooda waxaana ka soo qaybgalay dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay 6 bilood ee la soo dhaafay ka bilowday Puntland 17 mashruuc kuwaas oo ay isla fuliyeen hay'adaha dowladda iyo hay'adaha caalamiga waxaa la soo gabagabeeyay habraaci lagu midayn lahaa dhammaan qiimaynta iyo dabagalka monitoring and evaluation lagu sameeyay mashaariicda dalka ka socota kaasoo ay heshiisyo kala saxiixdeen dhammaan hay'adaha ay khusayso ee dowladda iyo kuwa caalamiga waxaana si joogto ah loogu sameeyay isku xir iyo dabagal mashaariicda ka socota Puntland mudanayaal dowladdu waxay awoodda saartay horumarinta dalka iyo sidii loo ansixin lahaa mashaariicda lagu soo diyaariyey shirarka BSC-yada ee heer farsamo waxayna dowladdu shirar caalami uga qayb gashay wadamo kala duwan shirkaas oo dhammaantood taabanaya sidii shacabka Puntland ay u heli lahaayeen qaybtooda mashaariicda loogu talagalay Soomaaliya arrimaha dastuurka waxaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya isla qaatay in la dhameystiro dastuurka dalka isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixiso dhaqaalaha ku baxaya dhameystirka dastuurka waxayna madaxda qaranku isku raaceen shirkii Baydhabo Soomaaliya in mabaadi'da soo socota ay saldhig u noqdaan dib u eegista dastuurka hannaanka dib u eegista dastuurku waa inuu noqdaa mid ay Soomaali leedahay Soomaalina hogaaminayso 2 geedi socodka dib u eegista dastuurka waa in lagu soo gabagabeeyaa sida ugu dhaqsiyaha badan 3 hannaanka dib u eegista dastuurka waa inuu noqdaa mid ku salaysan daahfurnaan iyo isla xisaabtan waxaa isfahan buuxda laga gaaray hannaanka dib u eegista dastuurka Soomaaliya waxaa loo dhammaystiray hay'adihii ku shaqayn lahaa sida guddiga labada aqal ee la socodka arrimaha dastuurka oo lagu soo daray xubnihii dowlad goboleedyada waxaana Puntland guddigaas u matalaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Maxamed Cali Yuusuf guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo baahinta ama ICRIG loo yaqaano waxaa isagana loo magacaabay xubnihii dowlad goboleedyada Puntlandna waxaa nagu matalaya sharci yaqaaneed Abukaatu Siciid Qaale waxaa heshiis buuxa laga gaaray qaybsiga khayraadka dalka sida aad ka wada aragteen warmutiyeedkii shirkii Baydhabo waxaa kaloo heshiis ku meel gaar ah laga gaaray arrimaha kalluumaysiga dalka Soomaaliya oo isku meel gaar ah loogu sii dhaqmi doono waxaan magacaabay guddi ka tirsan labada gole ee Puntland waxayna qabanayaan howlahan 1 sicitaanka dhammaan qaladaadka farsamo ee dastuurka 2 qodobada dastuurka ku meel gaarka ah ee u baahan in dib u eegis lagu sameeyo sida wax ka bedel wax ku daris ama wax ka tiris 4 qodobada u baahan wada xaajoodka siyaasadeed waa inay ka gaaraan heshiis dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ugu dambeyn in qodobo dastuuri ah loo bedelo heshiisyada ay gaaraan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka amniga xaaladda guud ee nabadgelyada dalka mudanayaal dalkeenu wuxuu ku jiraa dagaallo waaweyn oo ay ku soo qaadeen xulufada Hargeysa Al-Shabaab iyo Daacish isla markaa waxaa difaac joogto ah ku jira dhammaan ciidamadeena kala duwan ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda oo aan halkan maanta bogaadid uga dirayno dhammaanteen goob kasta oo ay dalka ka difaacayaan saas oo tahay haddana dowladdu waxay wadaa dayactir iyo dhismayaal lagu siyaadiyey saldhigyada booliiska waxaa 4 saldhig oo cusub laga dhisay Sanaag degmooyinka Xingalool Yubbe Damalaha Garre iyo Hadaftimo waxaana qorshaysan saldhigyada deegaamada Carmale Ceelbu iyo Shimbiraale waxaa dib u dhiska lagu sameeyay saldhigga dhexe dayactirka saldhigga Miir dayactirka saldhigga Baalade dayactirka saldhigga Biyo Kulule ee degmada Boosaaso waxaa dhismo cusub laga dhisay Halabooqa
saldhig booliis oo hadda socda waxaana dhammaaday saldhigga degmada Burtille. waxaa saldhig booliis cusub laga sameeyay degmada Gaalkacyo degmada Gaalkacyo oo loo sameeyay ciidanka isku dhafka ah. lacagtii dhismaha waa la helay weli ma bilaaban waxa socda tendering process. waxaa sidoo kale rugo booliis oo cusub laga hirgelinayaa degmooyinka Saaxo iyo degmada Tawfiiq. waxaa kaloo socda oo dhammaaday tababarkii ciidanka booliiska police communication training isku xidhka ciidamada iyo qorshaha ciidanka booliiska ee 4 sano ee soo socota. arrimaha maaliyadda mudanayaal arrimaha dakhliga gelinaysa miisaaniyad dhab ah waxay diyaarisay miisaaniyad isu dheelitiran taasoo lagu dhisay qaabka casriga ah ee miisaaniyadda oo ku shaqaysa nidaamka casriga ah ee loo yaqaan FMIS-ka Financial Management Information System. waxaa si habsami ah u socda dhammaan shaqooyinka furdooyinka Puntland waxaana dib u habayn iyo casriin lagu sameeyay furdada dekada Boosaaso waxaana kormeer iyo dabagal lagu sameeyay dakhliga ka soo xarooda furdooyinka dowladda Puntland. si loo dardargeliyo dakhliga furdooyinka waxaa la keenay khubaro Soomaaliyeed iyo kuwa caalami ah waxaa lagu tababarayay shaqaalaha barnaamijka FMIS-ka sharciyada canshuuraha xisaabaadka iyo furdooyinka ganacsiga. mudanayaal waxaa la dardargeliyay shaqada waaxda tayadhowrka badeecadaha Puntland iyadoo ilaalinaysa badqabka dadka duunyada iyo deegaankaba. waxay dowladdu tirakoob ku samaysay dhammaan warshadaha Puntland ka jira si loo hubiyo wax soo saarka iyo tayada warshadaha gudaha iyo kuwa dibadda. waxayna labada gole meel marayeen law number 9 xeerkan oo waafaqsan heerka ilaalinta badeecadaha ee bariga Afrika isla markaana waxa uu kurgelin lagu sameeyay isbedbedelka maciishada ganacsiga Puntland ee dhammaan magaalooyinka waaweyn. waxay dowladdu hirgelisay dhammaan ganacsi kasta iyo shirkad kasta inay qaadato aqoonsi ganacsi business ID card. waxaana la dhammaystiray dib u habaynta habka bixinta shatiyada iyadoo la hirgeliyay database u gaar ah in shahaadada lagu bixiyo. waxayna wasaaraddu dhaqangelisay sharciga ganacsiga loo yaqaano xeerka law number 14 kaas oo isbedel lagu sameeyay qaabkii hore oo ahaa lana waafajiyay qaybaha ganacsiga ee Puntland hadda ka jira. arrimaha kalluumaysiga mudanayaal waxay dowladdu samaysay qorshaha maaraynta iyo tashiilka kheyraadka badda. waxaan la dardargeliyay korna loo qaaday ilaalinta kheyraadka badda iyo ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah iyadoo markii ugu horeysay wasaaraddu yeelatay ciidan booliis ah si wasaaraddu u soo qabato doonyo badan oo ka kulluumaysta si sharci darro ah. sidoo kalena waxaa la kordhiyay dakhliga wasaaradda. waxay dowladdu bilowday cilmi baaris ku saabsan argoosatada si loo helo macluumaad lagu maarayn karo isla markaana lagu badbaadin karo kheyraadkaas oo sii dabargo'aya. waxayna wasaaraddu hirgelisay suuqyo casri ah iyo suuqgeynta kheyraadka badda gaar ahaan magaalooyinka Gaalkacyo iyo Qarbo. waxayna sidoo kale dib u casriyeyn ku samaysay suuqa kalluunka ee Garowe iyo qaboojiyaha Garaac. mudanayaal waxay dowladdu suuqyo uga raadisay ganacsatada kalluumaysiga reer Puntland dalalka Cumaan, Itoobiya iyo Kenya iyo suuqyo kale. waxaa la hirgeliyay qalabka isgaarsiineed laguna soconayo dhaqdhaqaaqa doonyaha kalluumaysiga si looga badbaadiyo hadday soo wajahdo khatar waxa loo yaqaano automatic identification system. xanaanada xoolaha mudanayaal waxay dowladdu waxay ka tallaashay cudurka sanbabka 3 milyan oo neef dhammaan gobolada Puntland waxayna 1 milyan iyo bar ka daaweysay cudurro kala duwan. waxaana laga hirgeliyay farmashiyaal daawada xoolaha gobolada Cayn, Sool, Sanaag, Highland, Bari, Karkaar, Gardafuur iyo Mudug. mudanayaal waxay dowladdu dardargelisay dib u furitaanka dhoofka xoolaha iyadoo ka qayb gashay shirar muhiim ah oo heer gobol iyo heer caalami ah kuwaasoo laga adeegsanaya sidii loogu furi lahaa dhoofka xoolaha gaar ahaan dalka Sacuudiga. waxaa ka dhoofay Puntland 6 bilood ee u dambeysay 524,664 neef oo ka dhoofay dekada Boosaaso. xoolahaas oo loo dhoofiyay wadamada kale Cumaan, Yaman, Masar iyo Bahrain. waxaa la dayactiray lana qalabeeyay oo si rasmi ah wasaaraddu ula soo wareegtay kawaanka weyn ee magaalada Boosaaso. sidoo kale waxay dowladdu dejisay qorshaha horumarinta caafimaadka xoolaha 2017-2019 iyo qorshaha guud ee dalka 2018-2021. beeraha wasaaradda beeraha iyo waraabku waxay dhammaystirtay sharciga ku dhaqanka dhulbeereedka iyo shahaadada lahaanshaha ku dhaqanka dhulka taas oo laga ansixiyay labada gole ee dowladda Puntland.
waxaa puntland soo gaaray wafdi ka socday wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo masar iyagoo kormeer shaqo oo wadajira la qabtay wasaaradda beeraha puntland kaas oo ujeedkiisu ahaa in loo kurgalo wax soo saarka waddanka ee dhanka beeraha hawshaas oo daba socotay heshiis ay wada galeen wasaaradda beeraha heer federaal iyo dowladda masar kaas oo ku saabsanaa horumarinta wax soo saarka beeraha iyo dhanka waraabka beeraha iyadoo lala kaashanayo hay'adaha caalamiga ah waxaa magaalada boosaaso laga hirgeliyey mashruuc tijaabo ah ee loo yaqaan Poros Alpha oo ah mid loogu talagalay waddamada ay ku yar yihiin biyaha mashruucan waa mashruuc dhaqaalaynaya biyaha loo isticmaalo waraabka beeraha waxa uuna kor u qaadayaa wax soo saarka beeraha waana hab casri ah kaas oo fulintiisa lagu guulaystay waxaa sahan lagu tegey deegaamada garowe dangorayo boocame tukaraq godaalo laacso curdin qardho carmo boosaaso isku shuban baran ceelbo laas oray durduri dhahar saamayntaas ku saabsanay baadigoobka dulinka aafada ah ee dhameeya ama waxyeeleeya wax alla iyo wixii beer ah ama daaq ah oo dhulka ku yaal iyadoo caalamka looga aqoonsaday in Puntland uu ku dhalo xeebta dheer ee u dhaxaysa boosaaso iyo laas qoray horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha howlaha guud iyo ceelasha biyaha mudanayaal waxaa dhammaaday qorshaha fidinta ilaalinta iyo qurxinta baaxadda magaalooyinka Puntland iyo dhammaystirka barnaamijka JPLG ee 2020 waxayna dawladdu yeelatay 35 gaadiidka dhismaha wadooyinka casriga ah kuwaasoo isla markiiba ka howlgalay wadada Ceel Daahir Ceergaabo oo la gaarsiiyay wadadii jayga ahayd magaalada Baran iyadoo hadda la keenay qalabkii daamurka ee lagu bilaabi lahaa wajiga labaad ee wadada sidoo kale waxaa weli socda wadadii Garowe Gaalkacyo balaarinta wadada weyn ee Boosaaso gasha iyadoo haddana gacanta ku haysa furidda iyo qurxinta magaalada Boosaaso biyaha mudanayaal muddadii u dhaxaysay Oktoobar 2017 iyo Juun 2018 waxaa la qoday ceelal gaaraya 12 ceel oo laga qoday deegaanka Sheerbi Bareeda Xudun Dhahar Rako Baley Duumoodle Qardho Baqbaq garoonka Jalaal Maxamed Abshir iyo xerada qaxootiga ee Jillo sidoo kale waxaa la dayactiray 20 ceel waxaan u qorshaysan dawladda in hadda la qodo 16 ceel iyadoo biyo gelintu ku socoto 7 magaalo iyadoo biyo laga waayay sidoo kale ceelkii Balidhidin waxaa la qorsheeyay in la adeegsado farsamada GIS-ka well mapping system si looga badbaado in lagu hungoobo ceelal dambe oo la qoday duulista hawada garoonka Garowe mudanayaal waxaa 8 Janaayo 2018 la furay garoonka Garowe waxaana loo bixiyay Jalaal Maxamed Abshir International Airport iyadoo ay ka soo qayb galeen wufuud heer caalami ah iyo heer federaal oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka iyadoo waxaa la dhisay terminaal cusub qaybta VIP-da garoonka qalabaynta labada terminaal VIP-da xafiisyada iyo taawarka hagida diyaaradaha qalabkii handlinka booyadii shidaalka iyo debdemiska oo casriga waxaa la rakibay qalabka baarista dadka iyo alaabta X-ray machine walk-through iyo CCTV camera waxaa la dhammaystiray calaamadayntii runway-ga taxiway-ga iyo abronka sidoo kale waxaa laami laga dhigay dhulka u dhaxeeya aeroboortka iyo terminaalka waxaa la dhisay waddo laami ah oo isku xirta baarkinka diyaaradaha iyo xarumaha shirkadaha shidaalka iyo handlinka waxaa la dhisay qolkii motorka korontada qolka ilaalada garoonka masaajid maqaaxida garoonka iyo ganjeelka garoonka laga galo waxaa la dhisay baarkinka baabuurta oo laami ah waxaana dhinayn lagu sameeyey baarkinka baabuurta dhinacyada terminalka iyo VIP-da waxaa la dhisay waddo laami ah isku xirta waddada dheer ee laamiga iyo terminalka waxaa la qoday ceel biyood oo garoonku leeyahay waxaan hadda dhiman haantii iyo laynkii biyogelinta garoonka Boosaaso waxaa garoonka Boosaaso ku soo xirmay duulimaadyo caalami ah oo isku xiraya Dubai iyo Boosaaso 4 jeer usbuuciiba waxaana dubahabeyn lagu sameeyay maamulka iyo maareynta garoonka Boosaaso oo hadda si fiican u shaqaynaya dayactirka waddada garoonka iyo magaalada isku xirta iyadoo lagu sameeyay habka isku tashiga garoonka Gaalkacyo waxaa dayactir lagu sameeyay runway-ga diyaaradaha ee garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo waxaana la hormariyay agabka koronto dhalinta garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf iyadoo loo keenay motor ku filan baahida garoonka diyaaradaha waxaana la bixiyay qandaraaska dhismaha garoonkii cusbaa ee Gaalkacyo waxaana hadda la bilaabay wareejinta siligii garoonka diyaaradaha ee Baran waxay dawladdu furtay garoonka diyaaradaha ee Baran gobolka Sanaag
iyadoo la dardargelinayo irmaaninta ilo dakhli oo hor leh iyadoo la hawlgeliyey shaqaalihii ka shaqaynayey iyo ciidankii amniga. dekadda Garacad waxaa dhammaaday sahmintii iyo calaamadayntii goobtii ku habbooneed ee laga dhisi lahaa dekadda Garacad iyadoo ganacsatada waxgaradka isimada iyo odayaasha deegaanku ballan qaadeen inay qaybtooda ka qaataan hirgelinta iyo ka dhabaynta hanka iyo himilada ganacsatada reer Puntland iskoo u dhistaan dekadda Garacad. Kalabeer iyo Caluula waxaa la dhex dhigay wadada isku xirta Kalabeer iyo Caluula iyadoo dawladdu magacowday guddi hawshaas ka shaqayn doona. Boosaaso iyo Qandala waxay dadka deegaanku iyo dawladdu isla qaateen bilaabidda dhisidda wadada isku xirta Boosaaso iyo Qandala iyadoo arrintaasi laga sugayo farsamayaqaanadii iyo saxmiyaashii hay'adda jidadka ee Puntland. Wadada la fogoray oo isku xirta wadada Sugure iyo Galgala oo dherer busle isla markaasna ay ka faa'iideysteen dadka duunyada iyo duurjoogtuba waxayna sababeen in laga faa'iideysto boqolaal kun oo fuusta oo biyo waxaana hawshaas barbar socday oo laga wadaa mashaariic lagu hakinayo boolaha isla markaasna lagu joojinayo fiditaanka boolaha iyo qulqulka daadka deegaanada Dangorayo Buuro Wadal iyo Jidad kuwaas oo sidoo kalena dadka deegaankaasi ay ka faa'iideysanayaan hawsha xirista boolaha. waxaa la hirgeliyey dhiraynta iyo cagaarinta magaalooyinka waxaana kor loo qaaday isla markaana la ballaariyey xarumaha dhirkobcinta waxaana degmooyinka Garowe Qardho Baran Boosaaso Gaalkacyo Boocame Buuhoodle Jariiban iyo Bandarbeele laga sameeyey xarumaha dhirkobcinta iyadoo ay xarumahaasi bixiyaan dhir lagu cagaarinayo wadooyinka guryaha xarumaha dawladda iyo goobaha kale ee muhiimka iyadoo laga duulayo qorshaha la tacaalidda abaaraha iyo isbeddelka cimilada adduunka oo saameyn weyn ku yeeshay dadka duunyada iyo deegaankaba waxaa deegaanada xeebaha ee Qow Ceelaayo iyo Durduri laga bilaabay mashaariic lagu ballaarinayo dhiraynta xeebaha isla markaasna lagu beerayo dhir ka qayb qaadata dib u noolaynta tayada iyo quruxda xeebaha. waxaa la fuliyey mashaariic shaqo lacag ku bedelasho oo laga shaqaynayo dayactirka xurfooyinka biyo weecinta carraguridda iyo dhiraynta kuwaasoo laga fuliyey degmooyinka Galdago Gaalkacyo Jariiban Burtille Garowe Eyl Taleex Qardho Qandala Isku Shuban iyo Laasqore. waxaa la dhammaystiray saxminta iyo diyaarinta barnaamijyo ku saabsan ka faa'iidaysiga biyaha roobka iyo dib u soo noolaynta dhulka xaalufay kuwaasoo isugu jira boolo xiris biyo hakin biyo qabatinno dayactir baraago dhirbeeris iyo wacyigelinta dadka. maamul wanaagga arrimaha cadaaladda mudanayaal waxaa dawladdu diyaarisay dhul dhan 200 oo mitir oo laga dhisayo xarunta dhaqan celinta da'yarta oo caalami ah una dhiganta kuwa wadamada horumaray waxaana laga hirgeliyey xarumaha garsoor dhaqameed 6 gobol oo kala Bari Lugaal Highland Sanaag Cayn iyo Mudug waxaana la dayactiray maxkamadda gobolka Bari iyadoo lala kaashaday Suudaga Midowga Yurub. sidoo kale mudanayaal wadarta guud ee maxaabiista ku jirta xabsiyada Puntland waxay gaaraysaa 1200 waxaana loo qabtay qareemo 215 dhibanayaal aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta qareemada isla markaana waxaa kor loo qaaday aqoonta maxaabiista xukuuman waxaana la baraa arrimaha diinta islaamka farsamada gacanta sida alxamka baatalaamayeeriga iyo samaynta agabka guryaha iyo gaadiidka. mudanayaal waxaa loo dhisay 10 guri qoysas agoon da'yara iyadoo lala kaashaday hay'adaha ka shaqeeya samafalka waxaana loo diray arday tartanka quraanka kariimka oo ka qabsaday Muqdisho iyagoo ka galay kaalmo fiican ee xifdinta quraanka 30 juz iyo kaalinta koowaad ee 10 juz. sidoo kale waxaa la ciidsiiyey agoon gaaraysa 2639 oo ka mid ah agoomaha dalka waxaana iska kaashaday dawladda iyo hay'adaha samafalka. sidoo kale waxaa ku jira kulliyadda sharciga kaadiriin ka mid noqon doona laamaha cadaaladda sida maxkamadaha xeer ilaalinta booliiska iyo qareenno madax bannaan. hanti dhowrka sidoo kale mudanayaal waxaa dawladdu baaris ku samaysay wasaaradaha hay'adaha madax bannaan dawladaha hoose iyo mashruuca JPLG waxaana la hubiyey dakhliga iyo kharashka soo gala dawladda Puntland inuu u baxay qorshihii loogu talagalay marka laga reebo xaaladaha dagaal ee uu dalku ku jiro. warfaafinta iyo isgaarsiinta mudanayaal dawladdu waxay dhammaystirtay barnaamij isgaarsiineed oo sahlaya shirarka iyo xog kala qaadashada hay'adaha dawladda communication system or communication rules wuxuuna fududaynayaa in hay'adaha dawladdu ay yeeshaan shirar dhexdooda ah ama ay xiriir la sameeyaan
ciddii kale ee bannaanka ah ee ay uga baahan yihiin uga baahdaan teleconference. waxaa la hirgeliyey barnaamij loogu magac daray bandhigga tiknolojiyada soomaaliyeed Somali Technology Fair oo dhiirigelinaya hal abuurka tiknolojiyada dhalinyarada Puntland. waxaa dhammaaday dhismaha golaha sare ee warbaahinta Puntland. madaxtooyada mudanayaal waxaa dibaabeyn ballaaran lagu sameeyey madaxtooyada dowladda Puntland ee Garowe, gaar ahaan laamiyeynta wadooyinka madaxtooyada, qalabaynta iyo casriyeynta xafiisyada. waxaana meel gabagabaa maraya hoolka shirweynaha Puntland oo qaadaya 1,000 qof, iyo sidoo kale hool cusub oo yeelan doonaan golaha xukuumadda ee dowladda Puntland. sidoo kale waxaa la dhameeyey laamiga wasaaradaha iyo TV-ga oo laga dhigay laami casri ah. waxaana soo dhammaaday xaruntii madaxtooyada ee Gaalkacyo iyadoo lagu kordhiyey dhismayaal casri ah, dhowaanna xarigga laga jari doono. gabagabo mudanayaal, maanta waxaan ku jirnaa dagaal, mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamida kuwii aan horay u gari jirnay. waa mid saamayn ku leh diinteenna, dalkeenna, jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna. waa dagaal dhaafay anshaxa suuban, soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yiqiin. waa dagaal salka ku haya been, argagixiso iyo isirnacayb. mudanayaal, gobolka Sool ma aha meel ka wada dhaxaysa Somaliland iyo Puntland. gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso. gobolka Sool ma aha weel lagu dawarsado oo Hargeysa mushaar looga raadsado. gobolka Sool ma aha shandad inta diyaarad lala raaco ictiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago. gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland, waana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya. waxaan u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaan, ciilqab iyo xabsiga maamulka Hargeysa haddii alla idmo. sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha Puntland, tan iyo markii laascaanood la qabsaday, reer Sool waxay ku jireen dulnimo, cagajuglayn, isku dir iyo dil joogtaa. maantana waxaa loogu daray caburin, xabsi joogtaa in la yidhaahdo dalka malihdid ee iskaga guura. sidaa darteed waxaa laydinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka Sool ee dowladdu. shacabka Puntland waxay dowladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba. sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idin yaal kumanaanka sane ee soo socda. musabiixi waxaan leeyahay xaasha lilaahi beenta waa laga xishoodaa. wadahadal ayaa federal la gelayaa. intaan Puntland soo weeraro, xuduud ayaa soo xirayaa, ictiraaf baan doonayaa. horaa loo yiri afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuugga ordaayiyo eedda kii falay. musabiixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool la siiyey. waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha. wuxuu ahaa gumaysi maalmo joogay oo aan iska xoraynay. kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiigooda u huray, naftoodan u hibeeyey si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga. haddaba musabiixi waxaan leeyahay, haddii Ingiriis uu dhulku siinayo, laascaano ma aha London, xudunna ma aha Birmingham, taleexna ma aha Cardiff. shacabka Somaliland, dowladda Puntland waxay u caddaynaysaa inay ula diyaarnahay walaaltinimo, daris wanaag iyo wada noolaansho buuxa. waxaana na farax gelinayaa sharaftiinna iyo karaamadiinnaba. shacabka Somaliland waxaan u sheegaynaa, musabiixi Puntland keliya dhibaato kuma aha. waxaad u baahan tihiin in laga badbaadiyo, aad naftiisana ka badbaadisaan dhibta uu idinku hayo. ugu dambayntii dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay
xuduuddii ay dowladihii Soomaaliya u kala samaysay gobollada Togdheer iyo Sool haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoona laakiin gobolka Sool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn aamus lama yidhaahdo beentaas yaan waqti la iskaga qaadin laascaanood iyo Garowe xuduud ma kala yeelan doonaan taa ha la ogaado mudanayaal iyo marwooyin waxaan u mahadcelinayaa dhammaan golaha wakiilada waxaan u rajaynayaa in kala fadhigan uu noqdo mid meel maraya ajandayaasha iyo shaqooyinka hor yaalla kuna dhammaada guul waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in kala fadhigii 41 ee golaha wakiilada Puntland uu furan yahay assalaamu هل سؤالي خذ ما يقضى ليه كم بقى مسوق جاسو